प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे भाषा गुरुजी हिंदी पंडित के रेड्डी हाई स्कूल तिलकपल्ली 9वीं कक्षा 9th क्लास के द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए। पन्ना नंबर 19। ओके, 9वीं कक्षा के द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए। पृष्ठ संख्या 19, पेज नंबर 19। तो देखिएगा, सूचना पर ध्यान दीजिए प्यारे छात्र और छात्रा। हर इकाई में 3 पाठ और एक उपवाचक पाठ रहेगा। ఓకే, ప్రతి యూనిట్లో 3 పాఠములు మరియు ఒక ఉపవాచకపు పాఠము ఉంటుంది। तो देखिएगा, यस्टरडे तक 3 पाठ कंप्लीट हुए। आज मैं उपवाचक पाठ को పడానా చాహతా హూ। ఓకే, ఈరోజు నేను నాన్ డీటెయిల్డ్ ఉపవాచకపు పాఠము బోధించుచున్నాను। ప్రియమైన విద్యార్థులు పుస్తకములు ఓపెన్ చేయండి। పేజీ నెంబర్ 19। ఓకే, 3rd లెసన్ వరకు కంప్లీట్ అయ్యింది। ఎవరి యూనిట్లో ఒక ఉపవాచకపు లెసన్ ఉంటుంది, విందాం। ఓకే, पेजी नंबर 19, 9th क्लास हिंदी टेक्स्ट बुक। राइट, और हाथों में पेंसिल रखिए। చేతులలో పెన్సిల్ పెట్టండి। కఠినమైన పదములకి అర్థములు వ్రాయడం కొరకు పెన్సిల్ మరియు पेंसिल रन। राइट, उपवाचक में पाठ 1 पाठ्यांश या नहीं तो पाठ्यक्रम का नाम तारे जमीन पर। पाठ का नाम तारे जमीन पर। ओके, उपवाचक में उपवाचकमुलो फर्स्ट लेसन है यह तारे जमीन पर। तो देखिएगा, तारे जमीन पर का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि భూమికి దిగిన తారలు। तारे मीन्स నక్షత్రములు। జమీన్ का मानी భూమి, पर అంటే పైన। ఓకే, భూమి మీద దిగిన తారలు అంటే నక్షత్రములు। तारे जमीन पर का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि భువికి దిగిన తారలు। ओके, అంటే भारत एक विशाल देश है। इस विशाल नामक हिंदुस्तान में अनेक टैलेंटेड पर्सन्स हैं। उनके दिमाग में क्या क्या है, वे क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं, वे सब बताना चाहें। तो देखिएगा, तारे जमीन पर नामक यह पाठ एक फिल्म है। ఇది ఒక సినిమా। तारे जमीन पर అనేది ఒక ఫేమస్ హిందీ సినిమా, హిందీ ఫిలిం है यह। ఓకే, చాలా మంచి సినిమా ఇది तारे जमीन पर। ఇందులో ప్రొడ్యూసర్, డైరెక్టర్, హీరో ఆమీర్ ఖాన్, ఫేమస్ బాలీవుడ్ హీరో ఆమీర్ ఖాన్ చాలా చక్కనైనటువంటి సినిమాని నిర్మింపచేశాడు। పిల్లలకి నచ్చిన సినిమా। ఈ సినిమాకి అవార్డులు కూడా రావడం జరిగింది। ఆ సినిమా యొక్క స్టోరీయే ఈ పాఠము, భువికి దిగిన తారలు। ఓకే, అంటే ఈ భూమిపైన ఎందరో మేధస్సు, టాలెంట్ కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, ప్రతిభ కలిగిన విద్యార్థులు ఉన్నారు, పిల్లలున్నారు। భువికి దిగిన తారలు, మరి వాళ్ళల్లో దాగి ఉన్నటువంటి టాలెంట్ని ప్రదర్శించాలి। ఓకే, పిల్లల మనసుల్లో, మైండ్లో ఏముంటుందో గుర్తుపట్టి దానికి అనుగుణముగా ప్రోత్సహించే ఉద్దేశమే ఈ లెసన్। ఓకే, తారే జమీన్ పర్, భువికి దిగి వచ్చిన తారలు। తెలుగులో రాసుకోండి అక్కడ, భువికి దిగిన తారలు। तारे जमीन पर का मानी तेलुगु में భువికి దిగిన తారలు। ओके, एक बार मैं यह पाठ को पढ़ रहा हूँ।
सब पुस्तकें देखिए। निर्माता निर्देशक आमिर खान, गीत प्रसून जोशी, संगीत शंकर अहसान लाई, कलाकार आमिर खान, दर्शील सफारी, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर। ओके, देखिए पुस्तकें। बच्चे ओस की बूंदों की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं। वे कल के नागरिक हैं। आजकल प्रायः घर घर से टॉपर्स और रैंकर्स तैयार करने की कोशिश की जा रही है। कई लोग यह नहीं सोचते कि बच्चों के मन में क्या है, वे क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं। इन्हीं प्रश्नों को आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे ज़मीन पर में उठाया है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। 8 वर्षीय ईशान अवस्थी दर्शील सफारी का मन पढ़ाई के बजाय कुत्तों, मछलियों और पेंटिंग में लगता है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। ईशान घर पर माता पिता की डांट खाता है और स्कूल में अध्यापकों की। कोई भी यह जानने की कोशिश नहीं करता कि ईशान पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। इसके बजाय वे ईशान को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। पेज नंबर 20। खिलखिलाता ईशान वहाँ जाकर मुरझा जाता है। वह हमेशा सहमा और उदास रहने लगता है। उस पर निगाह जाती है कला अध्यापक रामशंकर निकंभ आमिर खान की। निकंभ सर उसकी उदासी का पता लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ईशान बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन डिसलेक्सिया की समस्या से पीड़ित है। उसे अक्षरों को पढ़ने में तकलीफ़ होती है। अपने प्यार और दुलार से निकंभ सर ईशान के अंदर छिपी प्रतिभा सबके सामने लाते हैं। कहानी सरल है, जिसे आमिर खान ने बेहद प्रतिभाशाली ढंग से पर्दे पर उतारा है। पटकथा की बुनावट एकदम चुस्त है। छोटे छोटे भावात्मक दृश्य रखे गए हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं। ईशान का स्कूल से भागकर सड़कों पर घूमना, ताज़ी हवा में सांस लेना, बिल्डिंग को कलर होते देखना, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को आज़ादी से खेलते देखकर उदास होना, बर्फ़ का लड्डू खाना जैसे दृश्यों को देखकर कई लोगों को अपने बचपन की याद ताज़ा हो आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईशान के माध्यम से बच्चे में छिपी प्रतिभा सुंदर ढंग से उभारी गई है। फिल्म के अंत में इसका परिचय ईशान के चित्रकारी से होता है। चित्रकारी प्रतियोगिता में उसे प्रथम पुरस्कार मिलता है। इसी दृश्य में आमिर ने उसकी मासूमियत को अपने चित्र से उभारा है। इस चित्र को भी पुरस्कार दिया जाता है। इस तरह शिष्य अपने अध्यापक की प्रेरणा से किस तरह आगे बढ़ सकता है, इसका प्रमाण ही यह फिल्म है। ईशान की भूमिका में दर्शील सफारी इस फिल्म की जान है। विश्वास ही नहीं होता कि यह बच्चा अभिनय कर रहा है। मासूम से दिखने वाले इस बच्चे ने भय, क्रोध, उदासी और हास्य के हर भाव को अपने चेहरे से दर्शाया है। शायद इसीलिए उसे संवाद कम दिए गए हैं। तो देखिए पेज नंबर 19 के पास तारे जमीन पर अने ई लेसन
ఒక సినిమా మీకు వీలైతే మీ మొబైల్స్లో ఈ ఫిల్మ్ చూడొచ్చు. తారే జమీన్ పర్ అని టైప్ చేయగానే ఫిలిం వస్తుంది. చాలా అద్భుతమైన సినిమా ఇది. పిల్లల యొక్క హృదయాలలో చిరస్మరణీయంగా నిలిచిపోయిన ఇదొక గొప్ప సినిమా. ఈ సినిమా స్టోరీ ఏంటి, ఆమిర్ ఖాన్ ఈ సినిమాని ఎందుకు నిర్మింపచేశాడు, ఎందుకు తీశాడో చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ऊपर देखिए, నిర్మాత నిర్దేశక్. నిర్మాత అంటే ప్రొడ్యూసర్. ఓకే, నిర్దేశక్ మీన్స్ డైరెక్టర్. ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆమిర్ ఖాన్. ఓకే, హీరో కూడా అతనే, ఆమిర్ ఖాన్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్, ఫేమస్ బాలీవుడ్ హీరో. ఓకే, నెక్స్ట్ గీత్. గీత్ అంటే పాటలు. ప్రసూన్ జోషి, పాటలు రాసింది ప్రసూన్ జోషి. సంగీత్, సంగీతము శంకర్ అహసాన్ లాయ్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ఈ సినిమాకి సంగీతాన్ని అందించింది శంకర్ అహసాన్ లాయ్. నెక్స్ట్ కళాకారులు, ఆర్టిస్టులు. ఈ సినిమాలో నటించింది ఎవరు అంటే ఆమిర్ ఖాన్, దర్శిల్ సఫారీ, టిస్కా చోప్డా, విపిన్ శర్మ, సచేత్ ఇంజనీర్. ఓకే, వీరు నటులు ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసింది. ఓకే, చిన్న పిల్లవాడి యొక్క క్యారెక్టర్ చేసింది ఎవరు అంటే దర్శిల్ సఫారీ. ఈ సినిమాలో అద్భుతమైన నటన చేసిన బాలుడు దర్శిల్ సఫారీ. అతనికి అవార్డు కూడా రావడము జరిగింది సినిమాలో గొప్పగా యాక్ట్ చేసినందుకు. సినిమాలో అతని పేరు ఈశాన్ అవస్థి. దర్శిల్ సఫారీ రియల్ నేమ్. తారే జమీన్ పర్ సినిమాలో ఆ పిల్లవాడి పేరు మాత్రం ఈశాన్ అవస్థి. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, బच्चे ओस की बूंदों की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं. పిల్లలు మంచు బిందువుల వలె స్వచ్ఛమైన పవిత్రమైన వారు. బచ్చే అంటే పిల్లలు, ఓస్కా మాని మంచు, కీ మీన్స్ యొక్క, బూందో బిందువులు, తరహా వలె, శుద్ధ్ మీన్స్ స్వచ్ఛమైన, ఔర్ మరియు, పవిత్రమైన. ఓకే, పిల్లలు మంచు బిందువుల వలె స్వచ్ఛమైన మరియు పవిత్రమైన వారు. ఎస్, పిల్లలు దేవుళ్ళతో సమానము అంటారు. మంచి మనస్సు కలిగిన వారు, స్వచ్ఛమైన వారు, పవిత్రమైన వారు. పిల్లలు అబద్ధాలు ఆడరు, కల్మషము లేనివారు, చాలా గొప్పవారు. అందుకే ఇలా ఇక్కడ పోల్చాడు. బచ్చే ఓస్కి బూందోంకి తరహా శుద్ధ ఔర్ పవిత్ర హోతే హై. మంచు బిందువులు ఎంత స్వచ్ఛముగా పవిత్రముగా ఉంటాయో పిల్లలు కూడా మంచు బిందువుల వలె ఉంటారు. ఓకే, పిల్లలు మంచు బిందువుల వలె స్వచ్ఛమైన పవిత్రమైన వారు. వే కల్కే నాగరిక్ హై, వారు రేపటి పౌరులు. వే వారు, కల్కే రేపటి, కల్ అంటే రేపు, రేపటి, నాగరిక్ మీన్స్ పౌరులు, సిటిజన్. నాగరిక్ పౌరుడు, వారు రేపటి పౌరులు. వే కల్కే నాగరిక్ హై, వారు రేపటి పౌరులు. आजकल प्रायः घर घर से टॉपर्स और रैंकर्स तैयार करने की कोशिश की जा रही है. ప్రస్తుతము బహుశా ప్రతి ఇంటి నుండి టాపర్లను, ర్యాంకర్లను తయారు చేసే ప్రయత్నము చేయబడుతూ ఉన్నది. ఆజ్కల్ నేడు, ప్రస్తుతము, ప్రాయః ఘర్ ఘర్ సే ఇంటి నుండి,
టాపర్స్, ఓకే, టాపర్లు మరియు ర్యాంకర్లను తయారు చేసే కోషిష్ కీ జా రహీ హై, ప్రయత్నము చేయబడుతూ ఉన్నది. ప్రస్తుతము ప్రతి ఇంటి నుండి టాపర్లను మరియు ర్యాంకర్లను తయారు చేసే ప్రయత్నము చేయబడుచూ ఉన్నది. కई लोग यह नहीं सोचते कि बच्चों के मन में क्या है, పిల్లల మనసుల్లో ఏమున్నది, వారు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారు. వే కई लोग यह नहीं सोचते कि बच्चों के मन में क्या है, చాలామంది ఈ విధముగా ఆలోచించుట లేదు. పిల్లల యొక్క మనసుల్లో ఏముంది. వే క్యా సోచ్తే హై, వారు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారు. ఉన్కే క్యా విచార్ హై, వారి యొక్క ఉద్దేశములు ఏమిటి అని తల్లిదండ్రులు ఆలోచించుట లేదు. అవునా? పిల్లల మనసుల్లో ఏమున్నది, వారు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారు, వారి ఉద్దేశములు ఏమిటి అని చాలామంది ఆలోచించుట లేదు. इन्हीं प्रश्नों को आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे जमीन पर में उठाया है. ఈ సమస్యలనే ఆమిర్ ఖాన్ తన సినిమా తారే జమీన్ పర్లో చూపించాడు. ఓకే, ఇన్హీ ప్రశ్నోంకో, ఈ ప్రశ్నలనే తన సినిమాలో తన సమస్యలో చూపించాడు. इन्हीं प्रश्नों को आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे जमीन पर में उठाया है. फिल्म की कहानी इस प्रकार है. సినిమా కథ ఈ విధముగా ఉన్నది. ఆ కథ ఏంటో చూద్దాం. అంటే పిల్లల యొక్క సమస్యలు ఏ విధముగా ఉన్నాయో ఈ సినిమా ద్వారా చూపించాడు. ఈ సమస్యలనే ఆమిర్ ఖాన్ తన సినిమా అయిన తారే జమీన్ పర్లో చూపించాడు. సినిమా కథ ఈ విధముగా ఉన్నది. చూద్దాం. 8 वर्षीय ईशान अवस्थी दरअसल सफारी का मन पढ़ाई के बजाय कुत्तों, मछलियों और पेंटिंग में लगता है. 8 वर्षीయ మీన్స్ 8 సంవత్సరములు కలిగిన ఈశాన్ అవస్థి, ఆ పిల్లవాడి యొక్క పేరు సినిమాలో రియల్ నేమ్ దర్శిల్ సఫారీ. కా మన్ యొక్క, మన్ అంటే మనస్సు, పడాయి అంటే చదువు, కే బజాయ్ బదులుగా, బజాయ్ మీన్స్ బదులుగా, కుత్తో కుక్కలు, మఛలియో చేపలు, ఔర్ మరియు పెయింటింగ్ మే లగ్తా హై, పెయింటింగ్లో ఉంటుంది. అంటే 8 సంవత్సరముల వయసు కలిగిన ఈశాన్ అవస్థి మనస్సు చదువుకు బదులుగా కుక్కలు, చేపలు, బొమ్మలు గీయడంపై శ్రద్ధ చూపుతుంది. అతని యొక్క మనసు చదువు మీద ఉండదు, కుక్కల మీద, చేపల మీద, బొమ్మలు గీయడము పైన ఉంటుంది. उसके माता पिता चाहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता. అయితే ఉస్కే, అతని యొక్క అంటే ఈశాన్ అవస్థి యొక్క మాతాపిత తల్లిదండ్రులు, చాహతే హైకి కోరుకుంటారు, ఏమని అంటే వహ అప్నీ పఢాయి పర్ ధ్యాన్ దే, ఓకే, చదువు మీద శ్రద్ధ చూపాలని అనుకుంటారు. తమ పిల్లవాడు తమ చదువు మీద శ్రద్ధ చూపాలని అతని తల్లి తండ్రి అనుకుంటారు. లేకిన్ కోయి నతీజా నహీ నికల్తా, కానీ ఫలితం లేదు. ఈశాన్ అవస్థి చదువు మీద శ్రద్ధ చూపాలని తల్లిదండ్రులు అనుకుంటారు, కానీ ఎంత చెప్పినా ఫలితం లేదు. ఈశాన్ ఘర్ పర్ మాతా పితా కి డాంట్ ఖాతా హై. ఈశాన్ ఇంటి దగ్గర తల్లి మరియు తండ్రితోటి తిట్లు మరియు దెబ్బలు తింటాడు.
और స్కూల్ में అధ్యాపకునికి స్కూల్లో ఉపాధ్యాయులచే మందలింపబడతాడు. ఓకే, ఇతనికి చదువు రాదు, చదువు మీద శ్రద్ధ ఉండదు కాబట్టి రాయడానికి రాదు, చదవడానికి రాదు, చాలా డల్గా ఉంటాడు ఈ పిల్లవాడు. కాబట్టి ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు తిడుతూ ఉంటారు, కొడుతూ ఉంటారు. మరియు స్కూల్లో టీచర్స్ కూడా ఎప్పుడూ తిడుతూనే ఉంటారు ఈశాన్ అవస్థిని. कोई भी यह जानने की कोशिश नहीं करता कि ईशान पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है. అంతేకాని ఈశాన్ చదువుపై ఎందుకు శ్రద్ధ చూపడం లేదని ఎవరూ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చెయ్యరు. కోయి భీ యహ జాననే కి కోషిష్ నహీ కర్తా కి ఎవ్వరూ కూడా తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నం చెయ్యరు. ఈశాన్ పఢాయి పర్ ధ్యాన్ క్యో నహీ దే రహా హై, చదువుపై ఎందుకు శ్రద్ధ చూపడం లేదని ఎవరూ కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చెయ్యరు. इसके बजाय वे ईशान को బోర్డింగ్ స్కూల్ भेज देते हैं. దీనికి బదులుగా వారు ఈశాన్ను బోర్డింగ్ స్కూల్కు పంపుతారు. ఇంటి దగ్గర డైలీ స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చేవాడు బస్సులో, స్కూల్ బస్సులో. వీడు ఇక్కడ చదవడం లేదని తల్లిదండ్రులు భావించి బోర్డింగ్ స్కూల్లో జాయిన్ చేపిస్తారు. హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్న అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటాయి అక్కడ. ఓకే, అక్కడే ఉండాలి, ఇంటికి వచ్చేది ఉండదు. అట్లాంటి స్కూల్లో జాయిన్ చేపిస్తారు. ఈశాన్ను బోర్డింగ్ స్కూల్కు పంపుతారు. అక్కడైనా ఉంటే చదువు వస్తుందో ఏమోననే ఉద్దేశంతో తల్లిదండ్రులు పట్టణానికి తీసుకువెళ్ళి హాస్టల్లో జాయిన్ చేయిస్తారు. ఓకే, ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో నెక్స్ట్ క్లాస్ మీద దేఖేంగే. ఓకే, ఇంతవరకు మీరు లెసన్ చదవండి. ఓకే, విద్యార్థులందరూ కూడా లెసన్ బాగా చదవండి, అర్థమవుతుంది మీకు. ఈశాన్ అవస్థి మామూలుగా ఉన్న ఒక స్టూడెంట్ గొప్పగా ఎదుగుతాడు. గొప్పగా ఎదగడానికి ప్రధాన కారకులు ఎవరు, అతడిని ఏ విధంగా ప్రోత్సహించారు, ఎంత గొప్ప కళాకారుడయ్యాడో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, మీరు ఈ లెసన్ని ఒకసారి బాగా చదవండి. ఓకే, వీలైతే సినిమా చూడండి, తారే జమీన్ పర్, ఎక్సలెంట్ సినిమా. ఓకే, ఠీక్ హై, ధన్యవాద్.